अरे घरे कई ना कौन दांड कबाट मुकुला अच्छी अरे ये से जगह नुहे की उमा आलो माँ उमा दांडा आग गेट रे आलू परी एडे एडे अक्षर लिखाई विश्वमोहन रथ मनीष बेजागार आसिकी गेबी होगला कि माँ उमा उमा अच्छी आपण क्या खोजती क्या खोजी ये उमा सहित मोर टिके पर्सनाल कथा थिला तो पर्सनाल कथा क्या आपण इे सियाड़े कहीं स्टेरिंग बोलाउछंती खांटी गुआ घिओ भली आमर संपर्क बड़ भाईना को झी जिते उमा हूँ मो झियारी मुहेली तार एक नंबर कके घर घर चालू चाल लगी परा ये पाख गाँ बंधु घर को आसी तो भाविली आसी जिते टिके मुह मार दे कि नगले झियारीटा मन दुख कर आपण बोधे उमार सासू नमस्कार संदुणी मु भूली जाइली बेई पुओ आ माँ मोर भल अच्छी तो क्या रही कि राजनगर परी घर आमर सीना चाल घर हाथ मारिदेले गल 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 होगी गड़ी पड़ साक्षात दुर्गा भली सासू प्रशंसा करबा दरकार नहीं देखा करिवार जदी अछि देखा करके चली जाओ तम कथा मो पेट पुरीबनी कि तम धनर मु सात ताला बिल्डिंग बाडे इमिति कोन कहउछथि मणिष बोली कहबा को गले 10 खंडी मौजार भाई ना हमर माछर मजी पीसटा बेही को भल दबा नबा करिथिवा आपण हां जा सब ढाली पकैछनी ता तमे जानि नथिबो कि आपण मते विश्वास करंतु ये विषय रे मु बिंदु विसर्ग पर्यंत जानी नहीं ये उमा बाघर आगुरु आम भाई भाई गोटे घटना जगु फटरा फटरी हो जाइथिला तेणु उमा बाघरटा जिमिति सिमिति अवस्था रे हो गला सब पूरा नष्ट करदेला उमार सान भौणीटा से चंडालटा जदि इमिति गोटे घटना घटे न था उमा बाघरटा कौन एमती शून्य शून्य होता सान भौणी का कथा कहछनी आपण जानि ना कि क्यों ये घटना डिबी डिबी है कि गाँ गाँ गिरी बाजिला आपण जानी पारे नहीं कि कथा को खोली कि कहना कहीं उमार सान भौणी मीरा से गोटे मुसलमान ये बेही जीवटा आगु को गोटे स्टेप पकौने कौन कहले उमार सान भौणी मीरा से गोटे मुसलमान टोका संगे ता बस्ती की पड़े गला ना ये कथा बोधे भाई ना आपन को जणी नाती केमिति जणैब बेही पुओ फुल झलका बनै देइछि थंडारे बाजी मात कर देइछि बेही पुओ व्हाट से मन करे एते दुस्साहस ना आज से बदमाश को देखि नेबी उमा उमा से बिचारी रो दोष कोन जे दोष ता नहीं ये तो बड़ कथा पेटे भीतर छपाई रखिछि अथच आमे घरे कई जानू ना आज गोटे फैसला हबो आज आसंतु से तांकर दिन को मोर दिन आज आसंतु से कौन आज मिसाइल टा कौ दिगो प्रक्षेपण होउछि कि कौ दिगो को ना तम ऊपर को मो ऊपर को ताले कोड लुच्ची पारिबा बा लुच्ची दिबा से काम करो मु जा सुनुची सता कौ कथा ये कहउछंदी उमार साना भोन गडे मुसलमान टोका सहित पळै जाईची हाँ जाइथिबो माने से कोन जानि नातिला कोन सात पुरुष को बंधु बांधी चंदी परा ये घटनाटा गड़बा बाण फुटिला भलिया गाँ गाँ गिरी फुटिला से जानि पारलेनी किमिति निश्चय जानि थिबे हाँ जानिछि कौन हे गला सेउटु साना भंडा चली गला तो को पुराणटा अशुद्ध हो गला सुने तमे के बाबू तमर एठी के सेते कथा बखाणीबा कोन दरकार थिला ए चल बाहर एठी कोन घर कर रही बोली आछि ना कोन ये समुद्रणी सहित आमर टिके घर कथा पड़ी तो समुद्रणी घर घर चाल चाल लगी ये घर कथा आमर पड़ी तो इमती पड़ू पड़ू हीरा को तो पानी मुहान भलिया भूज भूज कर बाहरी गला कथा पड़ू पड़ू बाहरी गला ना ए घरे निया लगे चली आसिला काई हो
କିଆଛୁଲି କିରୋସିନି ପେଟ୍ରୋଲ ମୁଁ କିଛି ଧରିକି ଚୁପ କରି କହୁଛି। ତା ବୋଲେ ଭାଇନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଯିବେ କେ ତୁମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାନି। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି। ନା ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ କଥା ତାପରେ ଯାଇକି ତମକୁ ଝିଅ ନ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିଲା ଭଳି ଏହି ପୁଅ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁଥିବ। ତମର କଣ ଗଲା? କିଛି ନା, ମୋର କଣ ଗଲା? କେ ତମ ମନ ଯୋଉଠି ରଥିଲା ତମକୁ କିଆ ଫୁଲ ପରି ବାଛିଲା। ଆମେ ହେଲୁ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ। ତାହେଲେ ଏଠି ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇ ବିନ୍ଧ ଗଣୁଥିଲ କାହିଁକି? ଚାଲ ବାହାର ମଘରୁ ବାହାର ମଘରୁ କଥାଟା ଶୁଣ। ଓହୋ ମୁଁ ତୁମର ସମୁଦ୍ରୀ, ତମ ବୋଉ ହଉଛି ମୋ ଝିଆରୀ, ମୁଁ ହେଲେ ତାର 1 ନମ୍ବର କକେଇ। କକେଇ ନା ଘର ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଥର। ତମେ ପଠାଣ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛ, ସେଇ ପଠାଣ ସମାଜରେ ତମେ ରହିବ। ଏବେ ଯାଉଛ ଦେଖିବେ କୋଉଠୁଟା ମାଙ୍କୁଡ ଭଳିଆ ବସି ଆସି ଏ ଘରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କର। ବାପା ବୋଉ ମତେ ଘରୁ ବାହାର ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାପା ତାଙ୍କର ମୁଁ କଣ କଲି? ତ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମା ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। କଣ ବୁଝିବ ତମେ? ଆଜି ଏଇଟା ଘରୁ ଯିବ। କଣ ଭାବିଛ ତମେ? ପାଟି କରି ପୁଅ ବାହା କଥା କରିଦେଲା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ମୋ ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ହେଇ ପାରିବନି। ଆଜି ଏଇଟା ମୋ ଘରୁ ଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଆଉ ଥରେ ତମେ ଯଦି କୋଉଦିନ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବା କଥା କହିଛ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ମୋଠୁ ବଳି ଖରାପ ମଣିଷ ହୁଏତ ଆଉ କେହି ହେବେନି। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯିବି, ଆଉ ଭୁଲିଯିବି ଯେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ମୋର କଣ କରିବ। ଆରେ ତୋ ବଂଶ ପରିବାର କୋଉ ଅଜାତି ଅକୁଳର ଡୁବ ପକେଇବେ, ତୁ ଆସି ମୋ ଦେଇ ପିଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦବୁ। ପଶ୍ମିନୀ କାଳେ ହେଇପାରିବନି। ବାହାର ମୋ ଘରୁ ବାହାର ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଶୁଣିବିନି। ତତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଘରୁ ଯିବା। ବିଶାଖାଟ ମଣିଷ କୁଆଡେ ଗଲ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର। ଆରେ ବିକାଶ ଘୁମା ପଡିଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଶ୍ୱମନ୍ଥ କହୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଆରେ ଧର ଠାକୁରେ ତମକୁ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ମାଗିନି, ଆଜି ହାତ ପାତି ଏତିକି ମାଗୁଛି। ମୋ ଉମାକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋ ଝିଅକୁ ତମେ ଭଲ କରିଦିଅ। ମୋ ଉମାର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ଡକ୍ଟର ଉମାର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ତ? ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଁ ଆପଣ ତା ପେଟ ଅପରେସନ କଲେ କାହିଁକି? ଅପରେସନ ପରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି ତ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସିଚୁଏସନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋର ଅବସ୍ଥା ଅତି କ୍ରିଟିକାଲ ବିଶ୍ୱମୋହନ ବାବୁ। ଡକ୍ଟର ତା ପେଟରେ খুব ଜୋର ଆଘାତ ପାଇছে। ତା ଦ୍ୱାରା ତାର କିଡନି ଓଭାରି ୟୁଟ୍ରସ୍ ସବୁ ଯାକ ସିରିୟସଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆରେ ନା ନା, ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମିତି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସି ଇଜ କ୍ୱାଇଟ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ 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 ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ ଇଜ ଇନସିକ୍ୟୁର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲିନି ଡକ୍ଟର। ଆରେ ଆରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବେ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣ, ଯାହା ଔଷଧ ପତ୍ର ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ 5 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ସତ କଥାଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଉମା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହବ ସବୁ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। କିଛି ଲାଭ ହବନି ବିଶ୍ୱମୋହନ ବାବୁ, କାରଣ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଯଦି କେବେ ମା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ।
ଆସିବ କୁହୁଡ଼ିରେ ବାଟ ଦେଖା ନ ଯିବ ସେ ବାଟେ ବାଟ ଠିକଣା ଭୁଲି ଜୀବନ କୁହୁଡ଼ି ପହରି ଯିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଭଲେ ଭଲେ କହିଲେ ଏ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାର୍, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିଛି ଜାଣିଛୁ ଶୁଣ। ଭଲେ ଭଲେ କହିଲେ ଏ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଭଲେ ଭଲେ କହିଲେ ଏ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସାର୍ ତା ନହେଲେ ତ ପେଟ ଚିରି ଲୁଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବି? ଭଲେ ଭଲେ କହୁଛି ଏ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ। ତା ନହେଲେ ପିଟି ପିଟି ତ ପିଠି ମୁଁ ତମଳାଉ ଚାଲ। ଭଲେ ଭଲେ କହିଲେ ଏ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? হবে ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବି? ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଶଳା ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ, ଡ୍ରାମା ନାହିଁ। পানি দিয়েছে আবে এইটা জেল, এইটা জলছত্র নেবে। পানি পিবু, পানি নাই, পানি পিবু। পড়েন পড়েন গোটে মগরে টিকে পানি নিয়ে আস। দেখ মিস্টার, জেলକୁ ଆସିଥିବା ତମ କେସ୍ ଫାଇଲ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନି, ହେଲେ ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ତମର ଅଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ ବରଂ ଭଲ ହବ, ତମେ ରାଜସାକ୍ଷୀ ହେଇଯିବ, ତମର ଜେଲ ମିଆଦ କମେଇ ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଭଗବାନ ନାଁରେ ଦ୍ୱାଇ ଦେଇ କହୁଛି ସାର୍, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବି? କାହାରି ନା କହିବି ପାଣି ପିଇବେ, ପାଣି ପିଇବେ ନେବେ। ଭଲେ ଭଲେ କହିଦେ ଏ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେତେ ଥର କହିବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି? ଶଳାଟି ଭଲରେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। এই শুনନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ କାମ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଏ ପ୍ରକୃତି ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଏ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ଏକା ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର ନୁହେଁ ସାର୍, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଛର କଳକୁ ହଠା ଭଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଭଲ ଭଲ କହିଦେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସହିତ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ଜାଣିଲି ସାର୍। এটা ଭଲ କଥା ମାନିବନି, ୟା ମୋର ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରୀତିମତ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଆପଣ ୱାର୍ଡେନକୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ନିଜେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ତମେ ସେମିତି କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ତମ ଥାନା ହାଜତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜେଲ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ୟା ମୋର ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନ ଆଣିସାରିଛି। ୱାର୍ଡେନ ୱାର୍ଡେନ
कौन हिच मैडम को मैडम को विश्वास करा भी देखी छटपट होई आपण शीघ्र चलून साहब अच्छा ठीक अच्छे तू ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करू से तो बाकी रखिन साहब गाड़ीटा खराब हो जाइए ड्राइवर जते स्टार्ट कले गाड़ीटा स्टार्ट होनी ओह गॉड साहब डाक्टर बाबू को फोन करना दी हाँ ठीक अच्छे ओहो नेटवर्क नहीं झड़ वर्षा जो नेटवर्क फेल होती साहब जेल डॉक्टर रखना दी किंतु जेल डॉक्टर 2 दिन हम छुट्टी अच्छा ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି किंतु डॉक्टर पाणिग्राही कौन झड़ वर्षा राति ठीक आसवे ଆସିବେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ साहब ए कही दिबाकू जणो ना जण डाक्टर डाक्तरी पाठ पढुतला से सब परीक्षाटा दे देथिले डाक्तरी पास कर जाई तांदा कौन कहू तुम इज इट ट्रू इंस्पेक्टर ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା अच्छा ହଁ, ସେତେବେଳେ ସାର୍। ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ए 2 दिन तळे मो मां को मुंड मेलेरिया रोग होइतला एमिते औषध लिखि देले डाक्टर बाबू 2-3 घंटा भितर मां पूरा पूरी भलो होई गला ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ କରିଦେବେ କହୁନୁ ଶଳା आपण एमिते कोन कहउछन सर जेते जाले से जण डाक्टर तांक सहित भलरे कथा हुंतु ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତତେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଚାକିରି ନ ଦେଇ ଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କେମିତି ନେବେ ସେମିତି କହିବେନ ସାहब ए डम्बुर मुंडा को थरे बिट उठी गले ना से ऑफिसर किछि मानिबनी ओहो रिलैक्स प्लीज रिलैक्स अच्छा तमे जने मेडिकल रो फाइनल ईयर स्टूडेंट यस टेल मी हाँ ବୋଧହୁଏ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉପାଧି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିପାରିବନି ଜେଲର ସାହେବ କାରଣ ଡାକ୍ତର ହବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଲ ଆସାମୀର ଷ୍ଟାମ୍ପଟା ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଗଲା এই জেল চারিকান্ত ভিতরে ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଚାରି ଲାଭ ଅଛି ବାବୁ ଲାଭ ଅଛି ଏ ମେଘ ଅନ୍ଧାରରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଖରାପ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମନ ନେଇ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ତମ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଏ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ରସ୍ ରପ୍ଚର କରିଯାଇଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତମେ ସେସବୁ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଣେ ଜେଲ୍ କହିଥିଲି ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲି ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡି ଗାଡି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବେଲ୍ଟରେ ଲୋଡେଡ୍ ରିଭଲଭର ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଆପଣ ମତେ ଗୁଳି କରିଦେବେ ହେଲେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି ଏ ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର କେବେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ ସେ ଦୁନିଆର ଗୋଟାଏ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ସେ କେବେ ମିଛ ହେଇପାରେ ନା ମିଛ उमा ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଉମା ତମର କିଛି ହବନି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ମତେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ ନାଇଁ ଉମା ତମର କିଛି ହବନି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଉମା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଉମା ଶୁଣ ଉମା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତିରେ କଏଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ ଦେଖିବେ କିଛି ହବନି ତମର ଉମା ପ୍ଲିଜ୍ ହଁ ମା ଏ ଦେଖ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବୁ ସେ ତମକୁ ଅଛନ୍ତି ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଡମ୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେବିନି ନାଇଁ ଉମା ତମେ ଟିକେ ସ୍ଥିର ହେଇ ବସିଲ ହେଇ ଡକ୍ଟର ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ जानी थी ना
सबु से भाग्य लो उमा सत आज मिछ पलटि जाइछि मिछर कुचक्र भितर ए सत्य मिश्र आज गोटे अपराधी हेले काहे के पाइना कौन तोर दोष कौन तोर अपराध काहे के तो जेल भीतर अछ से कथा मु तते परे कहबी तू आगे कहलु कौन है तोर ए उमा कौन है तोर तू कह भाइना तो मुहटा में तो सुखी जाइछ काहे के तो नाक पाटी रक्त बाहरुछ काहे के कौन है तोर ए डमरू जाके पानी में जा मेडिसिन अच्छी हाँ मेडिसिन अच्छी नहीं आस अच्छी मेडिसिन डॉक्टर मेडिसिन आंटीबायोटिक सरी जाइए अच्छा सेटा निहाती दरकार असुविधा नहीं सेमिति किछि नुहे एटा पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम मु इंजेक्शन दे दी किछि समय पर तार सेंस आसी जीव अब सेंस आसी गला पर एथिर गुटे अब एथिर गुटे हम एंटीबायोटिक गुटे विषय खाइबा को देबे कितु जते शीघ्र संभव ताकू ब्लड देबार व्यवस्था करंतु ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବେ ବାବୁ ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଯିବା ପରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବିନି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଇ ପ୍ଲିଜ ଡମ୍ବରୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ जेलर साहेब बिना प्रतिवाद मु आपण को जेलर सेल भितर पहुंचबी शुण तमे तमे कौन सतरे उमार भाई एते सबु दृश्य आपण आखि आगे घटीगला कौन होते से मो भौणी बोली विश्वास करते जेलर साहेब केते दिन आपण को भली पुलिस वाला माने खाकी वर्दी पिंधि सारिला पर निज बापू को भी अविश्वास करिवे तार जत्र दियतु मो कोई अनुसार मेडिसिन देबे मथुरा आसुची जेलर साहेब
ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ କିଛି ହବନି ତମର ମୋ ଭାଇନା କାହିଁ ଉମା କାହିଁ ମୋ ଭାଇନା ଉମା ଦେଖ ମୋ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯିବି ଉମା ତମେ ଆଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ତମେ ମୋ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯିବି ଉମା ଦେଖ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ମୋ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯିବି ପ୍ଲିଜ ଉମା ପ୍ଲିଜ ଲିସନ ମି କାହିଁ ମୋ ଭାଇନା ଉମା ଦେଖ ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ ଆରେ ସେ ତ ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେଣି କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ଜେଲରେ ରଖିଛ କଣ ତାର ଦୋଷ ଉମା କଣ ତାର ଅପରାଧ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ସହିତ ସେ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରେ ନା ଉମା ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କେବେ ହେଇପାରେ ନା ପ୍ଲିଜ ଉମା ପ୍ଲିଜ ବିଧାନ ମିଶ୍ରର ପୁଅ କେବେ ବି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରିପାରିବନି ଦେଖ ଉମା ମିଛରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ପିଟି ପିଟି ତା ପିଠିରୁ ଛାଲ ବାହାର କରିଦେଇଛ ଦେଖ ଉମା ତମେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ଲିଜ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲ କେମିତି ଉମା କେମିତି ତମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲ ଦେଖ ମୁଁ ଉମା କିଛି ଶୁଣିବିନି ଉମା ମୋ ଭାଇନା ମୋ ପାଖକୁ କଥା ଯିବି ଟିକେ ଶୁଣ ଉମା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଦେଖ ଉମା ମୋ ପ୍ଲିଜ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯିବି ଉମା ତମେ ଏମିତି ଭାଇନା ଭାଇନା ଉମା 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 ତମର ତମେ ତାକୁ ପଛ ପଚାଅ ନହେଲେ ସେ କୋଉଠି ପଡିଯିବେ ଯାଅ ତାକୁ ପଛ ପଛେ ସାର୍ କହିଦିନ ବର୍ଷ 44 ସେ ତ ଜେଲକୁ ଚାଲିଗଲେଣି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଫେରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ହାଟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁମାନ ଏ କହିଦିନ ବର୍ଷ 644 ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ରଜତ ଆମେ ହୁଏତ ଭୁଲ ଶୁଣୁଛେ ସାର୍ ରଜତ ଏ ପିଲାର ସିମ୍ପଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିଲେ ତମେ କଣ ଭାବି ପାରୁଛ ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବରଂ ତାକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ର୍ୟାକେଟ କାମ କରୁଛି খুব শীঘ্র সে র্যাকেটর রিং মাস্টার খুঁজি বাহার কর হ্যাঁ রজত সাদা পোশাকের কিছু পুলিশ সেটি পঠাই দিও পঠাই স্যার তাকে আরেস্ট করা পরদিন ঠার মু সেসব কিছু বাকি রখিনি হলে স্যার কিছু বি লাভ মিলুনি কিন্তু স্যার কিছু দিন তলে গোটে গছ করড়ু গোটে লোডেড রিভলভর সহিত 2 প্যাকেট ড্রগ্স মিলিଥିଲା রাইট ইউ আর রাইট আচ্ছা রজত সত্য মিশ্র জেল চারিকান্থ ভিতরে থিবা বেলে সে ড্রগ্স প্যাকেট আর রিভলভর মিললা কেমিতি স্যার তাছাড়া এই নিকটে সেটি গোটে আক্সিডেন্ট হয়ে যাইছে সেটি আমরা পুরা ডিপ্লোমেট কাম করছে স্যার হলে কিছু বি লাভ মিলুনি রজত মু তোমাকে গোটে কথা কইবি কোন স্যার তম আইন সবুলে কিছু না কিছু প্রমাণ খোঁজে আর সেই সব প্রমাণ পাইবা পাই আমি যদি সে এরিয়াকে গোটাଏ লোককে স্পাই করে পঠাই দিয়ন্তে তাহলে আমি হুয়েত কেসর মূল পর্যন্ত যাই পারন্তে কিন্তু স্যার সেমিতি লোক আমি আনবে কোঠু পাইবে কেমতি সেমিতি গোটাଏ লোক মু তোমাকে দেবি এ সত্য মিশ্রকে আমি সে এরিয়াকে স্পাই করে পঠাই দেবা কিন্তু স্যার সত্য মিশ্র জন কইদ বলি কোর্ট অলরেডি অর্ডর দেই সারি স্যার মনা করুনি অন্য সমস্ত সত্য মিশ্র জেলর চারিকান্থ ভিতরে অছি হেলে আম 2 জনক পাই সত্য মিশ্র অন্ধার রাতিরে সে এরিয়াকে যাইছে কিন্তু স্যার সত্য মিশ্র থরে জেল বাহারু চালিগলা পরে আউ যদি জেল ভিতরକୁ ন ফেরে দ্যাট ইজ মাই রিস্ক সত্য মিশ্র বন্ধু বলে জানি সারিবা পরে এমিতি গোটে রিস্ক ন পাই প্রস্তুত অছি কেবল তুমি মো সহিত হাত মিশাইলে আমি হয়তো কেসর মূল পর্যন্ত যাই পারিবা আচ্ছা এতে তোমার কিছু আপত্তি আছে নো স্যার ওকে ওকে স্যার লেটস মুভ ସୁନା ଲୋଗଡା ଛରି ଯାଉଛି ଆଲୋ ମୋ କପାଳରେ ଶେଷରେ ପୁଣି ଏଇଆ ଲେଖା ଥିଲା ମୋ କୂଳ ବୁଡିଯିବ ମୋ ବଂଶରେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବାକୁ କେହି ରହିବେନି ନାଇଁ ବୋଉ ଆପଣ ସେମିତି ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତୁନି ଏ ଉମା ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବଂଶର ସର୍ବନାଶ ହବାକୁ କେବେ ବି ଦବନି ଏ ବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ହବ ଥାଉ କଥା କହିବାକୁ ପଇସା ପଡେ ନା ବୁଝିଲୁ କଥାରେ କହିଦେଲେ ମୋ ବଂଶଟା ରକ୍ଷା ହେଇଯିବନି ହବ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବାହା ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଚାହିଁଲେନି ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ମା ହେଇପାରିଲିନି ହେଲେ ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଯିଏ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ହବ ଏ ବଂଶ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ହବ ମଲା ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା କଣ ମତେ ଦେଖାଯାଉନି କି ତୁ ଆଗ ଘରୁ ଯା ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ନାଇଁ ବୋଉ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ କେମିତି କହିବି ତୁ ତା ଦୁଆର ବନ୍ଧୁକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଥିବୁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି ହବ କେମିତି ବୋଉ ମତେ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କୁହନ୍ତୁନି এই ঘর মো পাই চারি তীর্থ মলে এইটি মরিবি বঞ্চিলে এইটি বঞ্চিবি হেলে ঘর ছাড়ি মু কুয়াড়ে ଯିବିনি বহু ঘর ଯିବୁନି ମୋ ପୁଅ ଯାହାକୁ ବାହାବ ତା ସାରା କଣ ସୌତୁଣୀ ବସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୋହୂ ବୋଲି କେବେ କାହାରି ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ଦାବି କରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ବୋହୂ ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କେବେ ବି ଦେବିନି ତାହେଲେ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ତୁ ଏଠି ରହିବା
ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଏ ଘର ଅଇଁଠା ବସନ ମାଜିବି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଅଇଁଠା ପିନ୍ଧିବି। ହେଲେ କେହି କେବେ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ତୁ ମୋ ବୋହୂ, ତୁ ମୋ କୁଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବାପା କାହିଁକି ରେ ମା, କାହିଁକି ପରିବାର ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବଡ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ପିଠିରେ ଲଦି ଲୁହର ନଈରେ ତୁ ଜୀବନ ସାରା ପହରିବୁ? ସେଥିରେ ବି ମୋର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ବାପା। ସ୍ୱାର୍ଥ? ତୋର ପୁଣି କି ସ୍ୱାର୍ଥ? ଏ ଘରକୁ ପିଲାଟି ଆସିବ, କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକରେ ଏ ଘର ହସି ଉଠିବ, ଏ ବଂଶଟା ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଏ ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ এইটা কোন ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନୁହେଁ ବାପା। ବନ୍ଦ କର ମା, ବନ୍ଦ କର। ଏତେ ଭଲ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ରେ ମା। ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଦୁନିଆରୁ ତ ସତ୍ତା ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ହଜିଯିବ। ମୋ କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛି। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହବ? ସମୟ ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫଳନ୍ତି ଗଛ ପାଲଟି ଯିବି। ଆଉ ସେ ଅଫଳନ୍ତି ଗଛଟା ଯେତେବେଳେ କାହାରି କାମରେ ଲାଗିବନି, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ମୂଳରୁ କାଟି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଆପଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବାପା? ତୁ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ବାପା। ଆପଣଙ୍କର 4ଟା କି 5ଟା ପୁଅ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନହେଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବ। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କଥାକୁ ପଛକୁ ରଖି ଏ ବଂଶ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାପା। ବୁଡି ଯାଉ ଏ ବଂଶ, ବାପା ଲୋପ ଯାଉ ଏ ବଂଶ। ବାପା ଏ ରଥ ବଂଶର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଉ। I don't care it, don't care it। ଆରେ ଆରେ ବଂଶଟା ରହିବା ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠାଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଛୁଆଟିଏ ନେଇ ଆସିବି। ବାପା ହେଲେ ତୋ ସର୍ବନାଶ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ରେ ମା, ଦେଖିପାରିବିନି ତୋ ସର୍ବନାଶ। କଣ ହେଲା? କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଜାତି ପତି ନଥିବା ବାଷ୍ଟାର ଛୋକାରୀ ମୋ ଘରେ କୁଳ ନନ୍ଦନ କରି ରଖିବ? ହେଇପାରିବନି। ଏଇଆ ହବ। ଆଉ ଏ କଥା ବି ତମେ ମନେ ରଖ ବିଶାଖା। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏ ଘରେ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଏ ଘରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ମୁଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ହଜାଇ ବସିବ। ବିକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରି ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। Yes, it's my promise। ବାପା ବୋଉ, ବାପାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଉ। ଏ କଥାଟା ତ ତଣ୍ଟି ପାଖରୁ ନା ପେଟ ଭିତରୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରାଣ ଦେଇ କହୁଛି ବୋଉ, ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମତେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ସହିବି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ମାନି ନେବି। ଠିକ ଅଛି, ତୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହେଲେ ସେଦିନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ସେଦିନ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ମତେ ହେ ଠାକୁରେ, ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ବଢେଇବି କାହିଁକି? ମାଟିର ମଣିଷ ମୁଁ, ସେଇ ମାଟିରେ ଏକାକାର ହେଇଯିବି, ସେଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ମିଶିଯିବି। ଟିକେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବିନି, ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ କରିବିନି। ହେଲେ ଏତିକି ମାଗୁଣି ଠାକୁରେ, ଏ ହତଭାଗିନୀର କପାଳରୁ ତା ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ଦୂରେଇ ନିଅନି, ଦୂରେଇ ନିଅନି। ବାପାଙ୍କୁ ତମେ କିଛି କହିଛ? ବାପା ଥାଏ ତମକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛ ମା। କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଳୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଇବ ତମେ? ନ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମହାନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଗୋଟେ ମହାନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲେ ଗୋଟେ ମହାଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହବ କେମିତି? ପ୍ରଳୟ ଆସିବାଟା ଯଦି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ,
କିଏ ବା ରୋକିପାରିବ ତାକୁ? ତମେ ଚାହିଁଲେ ପାରିବ। ଉମା ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏ ଘର ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ତମକୁ ଭସାଇ ନେବ ଉମା। ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଦ ଯଜ୍ଞରେ ତମେ ଗୋଟେ ବଳି ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବ। କାହିଁକି ଉମା? କାହିଁକି ଜାଣି ଜାଣି ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ତମେ ଡାକି ଆଣୁଛ? କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ଏ ଘରର ବୋହୂ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଉମା ଏ ଘରର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଉମା ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଏ ବଂଶର ସର୍ବନାଶ ହବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଆରେ କେବେ ବି ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ କେବେ ଦାୟୀ କରିନି। ବାପା ତ ତମକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ସେଇ କଥାକୁ ଭାବି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ? ଦେଖ, ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି କରିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ମାନି ତମେ ଆଉଥରେ ବାହା ହେଇଛ। ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆରେ ଥରେ ମୋ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ତମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି ମାନେ ସେଠି ଆଉ କାହାର ଅନୁପ୍ରବେଶ, କାରଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ତମକୁ ତମର ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠ ନା ପଥର? କାହିଁକି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ମତେ? ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଉମା ସତ କହୁଛି, ଏ ଘରର ପରିସୀମା ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବହୁତ ଦୂରକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯିବ? ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ତମେ? ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ତମେ? ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଯାଅ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଯିବି। ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଯିବି, ଏ ଜୀବନରୁ। ଦେଖ ମା, ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମତେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛ। ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ତମର ଅନ୍ୟାୟ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ରଖିପାରିବିନି। ଶୁଣ, କେବେ ନୁହଁ। ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍।